Zaman hayır olsun saygılı seyrediciler hem seyirciler Garate kanalında Ne Olur Ortalıkta canlı yayında programa başlar. Bugün stüdyoda çalışırız biz. Ben Marina Tapal hem benim ses operatör kolegalarım Dmitri Çiban hem de televizyon video operatörler Maksim Zlatov hem Oglan Dobrov. Bugün stüdyomuzda bulunur cümle aktivisti Gagauzya'nın patriotu, büyük patriotu Mikhail Vlah. Mikhail Petrovich, zaman hayır olsun. Selamlarız sizi stüdyomuzda. Zaman ersiniz. Sağ ol. Bugün bu stüdyoda açıklayacağız sorumlu soruşları, angları bugün dalgalandırır her bir yaşayanı. Siz de kalmıyorsunuz bir tarafta, siz bu olayların ortasındaysınız. Onuştan sanırım hani cevap edeceğiniz bu soruşlara siz daha iyi. Onun için teklif ettik sizi bugün stüdyomuza. İsterim çeketme ondan hani Mayın 21'inde geçti miting Kişinev'da, büyük bir miting nereye toplandı Moldova'nın her bir tarafından çok insan. Ama barabar miting geçti Gagauzya'da da. Siz o mitingi hazırladınız, kurucuların birisisiniz. Burada da toplandı çok insan. Geldi oraya yeni başkan, hangisine ayırdı Gagauzya Dilçok'tan Evgeniya Gutsul geldi. Gagauzya Halk Topluluğu başı Dmitri Konstantinov o söz tuttu insanın önünde. Kendisi insan söz tuttu. Bu miting ne niyetle hazırlandı? Ne sonuçlar, çıkışlar? Zaman ersiniz saygılı Marina. Ben hepsini kutlarım büyük yurtulan, Pravoslav yurtusundan, yarın da büyük yurtu bizde olacak. Onun için dua edeyim hepsine bize sağlık, kısmet, bereket da uygunluk her bir ailede. Halezden siz ne söylersiniz bu da dalgalatırır bütün dil sadece bizim Gagauz halkı ama ben düşünüyorum hani bütün Moldova halkı. Çünkü biz gördük hani Mayıs'ın 21'sinde Sayın Cumhurbaşkan bizim Moldova'nın Maya Sandu topladı, teklif etti meydana, Kişinev meydana insanı deni onlar isterler göstermeye Avrupa, Amerika, başka devletlere kim pay alır onlardan hani Moldova birlikte gider bir yoldan o yol adı Avrupa yolu. Da hepsi kasabalardan, köylerden onlar getirdiler insanı oraya. Biz düşündük Mayıs'ın 16'sında açan gördü bütün dünya nice geldiler çıka, nice sorum geldiler akşamın gece geldiler suda dağıldılar, önce çalcılar aldılar o paketleri bu seslerle. İnsanın bizim halkın biz o akşam söyledik hani biz aynı yaparız hep böyle bir toplantı ama Gagauzya'da. Deni bizde olsun alternatif miting. Alternatif topluşu çünkü bu günlerde vardı ta çok iş. Grosu söyledi hani çıkarsa Sengadan başka deputatlar onların parlamentten söylerler anilam girmeye konstitusiya değiştirmeye hem büyük hem pahalı kanunu hani Moldova olmasın zida neutral statuslan. Sorucum biz görüyoruz nice büyük yöndericiler her zaman bakırla yapma savaş opozisiya bu işe katılır polis ta her bir strukturalar prokuratura da biz görüyoruz hani bitki vakit Gagauzya çekitler ta çok bastırma Kişinev tarafından açık çekitler söylemeye hani Gagauzya dil lazım biz görüyoruz hani büyün söyler deputatlar da hani böyle at nasıl Gagauzya terminin lazım alma bir tarafa. Da biz o zaman öyle düşündük hani biz lazım hep meydanda toplanma çünkü biz biliyoruz hani yün birinde gelir 70 devlet gelir Moldova'ya. Baksınlar nasıl gider işler, hazır Moldova girmeye Evrosayuza ama burada bir halk, küçerek bir halk Gagauzlar onları hep bir bastırırlar. Da biz isterdik bizim bu toplantıyla söyleme, akreditat posolstvaları hepsine verme bir ses Maya Sandu'ya, verme bir ses Grosu'ya
halk topluluğunun başına Moldovan parlamentosuna söyledik. Bakanlık komitetten Sayın Riçan'a Premier Ministra hani dostlar burada var insan da biz var nasıl oturalım masaya da konuşalım. Biz konuşardık Mircea Ivanoviç Snegur'la. Biz konuşardık Piotr Kirillович Luçinski'yle. Biz sonra konuşardık Voronin'le. Sonracığım biz konuşardık Timofti'yle. Sonracığım biz konuşardık Dadon'la. Şimdi Maya Sandu biz gene var nasıl konuşma. Dil hepçi gider uz. Naşta beğenmersiniz siz, naşta beğenmeriz biz. Ama bunu bence bak masada anlaşma. Başka türlü nice komşularda olur. Bu bize yakışmır. Bu bize yasak olmaz bu işler yapma. Onun için Gagavuzlar bekim sert de bir insan. Ama biz düşünüyoruz hani biz akıllıyız da. Biz Allah'a yakınız. Bizim yürekler yumuşak açan bizi değmirler. Ama biz gördük hani Mayın 16'sında toplandı binen insan siz gördünüz televizyon gösterdi bunu da insan istedi hani onların hani seçimler geçtiler onlar istediler koruma onları. Onun için ben isterdim söylemeye hepsi insanlara kim katıldı bu haftalarda bu işlere isterim söylemeye çok sağ ol. İsterim söylemeye Tsika Gagauzi çok sağ ol. Çünkü onlar gösterdiler kendi kuvvetli da onlar tuttular kanunu. Onlar kolermediler girsinler bizim kanuna. Ben isterdim söylemeye apel palataya, sudyalara. Elbette onlar da, belki onlara da oldu bastırmak Kişinov tarafından. Ama onlar gösterdiler hani seçimler geçtiler doğru. Çünkü yoktu kim getirsin ya da kim de getirdi. Onlar hepsi yanlış getirdiler. Hani bir şey oldu değil doğru. Mikhail Petrovich bir izleyici açtı telefon bize. Teklif edeyim наушниклер giyinelim. Алло, здравствуйте. Вы прям... Добрый день. Да, не кричите, пожалуйста. Добрый день, студия. Добрый день, Михаил Петрович, Иван Николаевич Бессараб. Михаил Петрович, рад приветствовать вас. Gagavuş'um açısı soruşum. Hangi dilde daha удобно? Nice siz istersiniz İvan Nikolaevич. Bize... Çiz Gagavuş'um. Biz vanca Moldovanca da laf etme. Siz istersiniz. Benden Moldovanca'da polçası olmayın. Tamam, o zaman Gagavuş'um. Biz şimdi geçiririz bir pek zor vakitleri. Pek zor derdi. Ne oluyor şimdi Gagavuş'da olmadı hiçbir kere bile. Sademen doğruldu Gagavuş'un işi gitti. Ozman istersen Stepan Mikhailovich aldı yöndericiliği yönüne. Da gitti de yaptı hepsini doğru. İsteyim sorma size bir laf şimdi. Biz ayırdık başkan, kolegiyalный organ или индивидуальная личность. İnanıyorsunuz mu siz, siz, hani bu insan kendi yapacak naşısı da Gagavuzya'da. Başkasını koymayız bir için. Ne şoru ne bir için. Tamam. Ben anladım naşısı istedim. Ben sesledim sizi. Sorun işi ikincilikte varınca düştü, devam düştüm bu yana. Hem isteyen sorma size bir soruş. Sen bilesiniz göresiniz Gagavuzski insan nasıl getirdi kendini по отношению Народного собрания, hem de по отношению исполкома. Ona insan поддержать etmedi o kişileri kimi выдвигать etti исполком hem Народное собрание. O ne söyle? İnsan söyler biz inanmıyoruz bu исполкома hem bu Народное собрание. İsteyim sorayım bir iş size. Biz sizinle biraz çok gittik. Pek çok kere yanıldık. Pek çok kez hem de şimdiye de ne kadar postayı yanıldık. Şimdi her yanılarsa da gene bu insanın alacağız mı cevabı üstümüze? Спасибо. Sağ olun Иван Николаевич. İvan Nikolaevич, значит isterim size söylemeye hani bunu nasıl siz söylersiniz? Kim koydu, kime koydu ben bu işleri bilmiyorum. İspalkom ya da halk topluluğu bu işleri siz ona sorun. Şimdi nasıl siz isterdiniz ikinci söyleme. Evgeniya Aleksandrovna Buyuklu Gucul onu insan ayırdı. Dilmişa Vlah ayırdı. Osa Marina Tapal ayırdı. Onu ayırdı bütününe halk. Onlarda var komanda. Elbette ki o yalnız nice lichnost, nice başkan o lamolcuk üstüne alsın, çok yük üstüne alsın. Cevap lam alsın üstüne. Nasıl alardı Irina Fyodorovna Vlah, bugünkü başkan. Nasıl alardı Mikhail Furmuzal, nasıl alardı Kraytor Dmitri Vasilievich ya da Tabunshi Georgi Dmitrievich.
Elbette ki siz doğru söylersiniz. Stepan Mikhailovich hem kim onun dolayındaydı. Onlar yaptılar Gagavuzi'yi. O yıl adımdı. Sorucum bizde oldu avtonomiya. Da bu 28 yıl 29'a gelir. Avtonomiya gider böyle yoldan, yakışmır. Sonra böyle yoldan. Biz hep bir arıyoruz. Siz şimdi söylediniz hani siz giderdiniz bizimle beraber. Vardı bu işler ama siz giderdiniz Fyodor Geliç'le de ben isteyeyim size söylemeye. Siz giderdiniz Dadon'la, siz giderdiniz Susat'la, siz giderdiniz Maya Sandu'la. Siz düşünerdiniz daha birkaç kişiyle gitmeye, bakmaya, denemeye. Elbette ki bu sizin işler. Siz çıkardınız meydana Gagavuzların adından Gagavuzlar göndermerdiler size. Onun için şimdi de belki yanılırsınız nice ben yanılırım. Biz dili salla biz var nasıl yanılma. Üstüne alacağım mı ben olsa ben almayacağım. Açacağım ben olacağım başkan ya da açacağım ben olacağım halk topluşun başı ben var nasıl alayım üstüne bir şeyler. Şimdi ben cümle aktivistiyim. Ben savaşırım Stepan Mikhailovich'in Emlyonya Dobrov'un Kindigilan'ın bayrağı tutma yukarıda. Da biz savaşırız Makar Tebun aşı var bizde kaybetmeme. Onun için Ivan Nikolaevich sizi de ben bakıyorum sizin ardına güzel kim erkeğe götürmersiniz kendini. Kim erkeğe doğru götürersiniz kendini. Aynı ben de böyleyim. Onun için ben sanırım hani vakit gösterecek. Şimdi söylemeye böyle yarın vanca olsun başka türlü işler. Sağ ol. Sağ olun Mikhail Petrovich. Daha bir sesleyici soruşundan студиямызда телефон açtı. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, это Сулканешт. Будьте добры, скажите, пожалуйста, почему так часто на ГРТ идут передачи на молдавском языке? В один день мы слушали... Это не тема, конечно, нашего Тихо, пусть скажет. Это важный вопрос. Пожалуйста, пожалуйста. Просто мы, бабушки, и не понимаем, но есть, которые и понимают, но все равно очень много передач на молдавском языке. А как мы вас рады зовут? слушать и на гагаузском, и на русском. А как вас зовут? Дина Отчество? Дина. Георгиевна. А фамилия? Тодоров. Тодоров. Дина Георгиевна. Оператор пусть запишет номер телефона, сохранит. Дина Георгиевна, я вам отвечаю сразу. Спасибо за вопрос, очень важный вопрос. Дина Георгиевна, посмотрите сюда. В последнее время очень большая атака идет на ГРТ. Вы, жители Гагаузской автономии, об этом должны знать. Буквально недавно оштрафовали ГРТ. Прошло несколько месяцев, опять оштрафовали ГРТ. Ситуация такая, что вы знаете, что по Молдавии закрылось 6 телеканалов с русскоязычным как говорится, контентом. То есть те русскоязычные люди могли смотреть и видеть и слушать эти каналы. Сегодня практически ГРТ одно осталось. Но и у нас начались большие проблемы, потому что есть часовой график, который ГРТ-компания обязана соблюдать. Вот у нас в этом месяце, буквально позавчера, исполнительный директор был опять в КСТР, тот орган, который контролирует эти все часы. И поэтому сегодня очень жестко со стороны центра начали проверять, насколько Гагаузская автономия, именно ГРТ-компания, может контролировать вот эти вот часы на государственном, на молдавском языке. Поэтому я извиняюсь, очень много в любом случае есть на русском и на гагаузском языке. Поэтому смотрите и слушайте Гагаузское радио. Mikhail Petrovich, dönelim geri bizim temamıza. Sizin Facebook sayfanızda siz önce de söylediniz, danıştınız merkez kuvvetlerin temsilcilerine, prezidente danıştınız. Siz onları çağırırsınız Gagauzi'ye, toplanma, tombarlak masada, oturma, laf etme. Ama neçesi onunla istemiyorlar gelme. Siz teklif ettiniz pressasız toplanma, hani bir kapalı oturuş olsun, hani durumu açıklama deyin. Hep o kadar istemediler. Siz nice sayırsınız? Niçin onlar korkarlar? Olsa korkmarlar gelme. Niçin gelmiyorlar? Ben görüyorum büyün onların bir adamı geldi buraya. O ben görüyorum açık laf eder. Bir adamla, ta bir adamla, ta bir adamla. Dün biz söyledik öğlenden sonra bu işi. Akşama onlar istediler laf etme. Ben düşünüyorum hani Kişinöv hep o kadar laf olacak laf etsin.
tombarlak masada açık lazım olacak laf etsin. Onlar şimdi istemiyorlar laf etmeye çünkü yaptılar hani biz 5. kolona, onlar bizden yaptılar separatist, savaşıyla bizi yapma hani biz Kremlin uşaklarıyız o satan açtı. Şimdi ona söylüyorlar hani Rus pasolu gezermiş biri daha çok başka pasollardan. Bu hepsi yalan. Biz var nasıl bakma Amerika pasolu, Avrupa pasolu, Vengriya pasolu, Polşa pasolu, Almanya pasolu. Hepsi pasolar Gagauzya geziyorlar. Çünkü Gagauzya açık bir halk. Halk topluşta da, bakanlık komitette da hep bir savaşarlar bulma yolları dini ilinletmeye bizim anlaşmakları Kişinöv tarafından. Ama Kişinöv her zaman ister gösterme hani biz değiliz avtonomiya, biz değiliz Gagauzya. Biz nasıl bir rayon hesabı. Onun için şimdi biz düşünüyoruz hani onlar lazım gelsin bize otursunlar sofraya. Çünkü onlar gelmezse da oturmazsa tombarlak masa ben düşünüyorum hani Gagauzlar, Çekiçler gergin sesini kaldırma da Avrupa tarafından, Amerika tarafından, Türkiye tarafından, BRICS tarafından büyük devletler lazım olacak duysunlar hani biz belki bir küçük halkız ama biz ters kendimize niye bize o zaman kestiler paylaştırdılar bize o zaman 2094 yıllarda. Biz bunu isteriz kullanma. Biz savaştık. Onlara anlatma hani bize tazide dil lazım. Ona bizi işitmediler. Yavaş yavaş yok ettiler hepsini. Şimdi geldi vakit bıçak yetişti kemiğe. Hani biz lazım durgunma da söylemek Kişinöv tarafa. Ya da çevirirsiniz ya da biz çıkacağız halka da soracağız. Niye gitmeye öteye doğru? Niye yoldan gidiyorsa öteye doğru? Onun için hepsi kuvvet halkta. Delpak Gagauzya'da, Moldova'da hepsi kuvvet halkta. Sağ olun. Табір телефон var студиямызда. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы вас слушаем. Знаете, я почему решился позвонить вам, это студия, это Чадронга, Карадинар Владимир. То, что этот Шор пришел в Гагаузию, естественно, у него есть свои планы. Он готовит себе место президента, а своей партии этот парламентское большинство. Между Гагаузией и Шором заключена сделка. Давайте уже будем говорить открытым текстом. Я люблю эту прозрачность. Теперь, Михаил, я хочу обратиться к вам. Вам не стоит теперь пререкать или гагаузы, чтобы с гагаузами ни в коем случае не начинали выяснять отношения. Мы, наоборот, должны консолидироваться. Что случилось, то случилось. Выбор народа мы должны уважать. Мы зарекались, что никогда женщину выбирать не выберем башка. Ну выбрали. 27 тысяч поверили, выбрали. Что будет дальше, посмотрим. Давайте будем без резких слов, без резких движений. И будем последовательны. У нас, у жителей Гагаузии, у гагаузов есть свои эти проблемы. Проблемы гагаузского языка, проблемы полномочий, и много проблем. Мы, наоборот, должны консолидироваться. Вдруг Илон Шор не так себя поведет. Начнет как Ирина Влах натравливать гагаузов на гагаузов. Мы что, стадо баранов или умные, умные, скажем, мудрые люди? Давайте будем вести себя как гагаузы, как умные и люди, которые думают о настоящем и будущем. Все. Я еще раз говорю, я уважаю выборы. Нет, он сказал. Теперь вопрос у меня, Михаил. В Камрате было два митинга. На одном митинге один митинг вы организовали, а другой Леонид Федорович Добров. Не, Леонид Федорович, вы неправильно. Федор Федорович. Федор? Да. Федор? Скажите, пожалуйста, у вас дороги разошлись Сейчас я все Добровым отвечу. или нет? Нет, сейчас я отвечу. Спасибо огромное. Спасибо за ваш вопрос. Да, до свидания. Значит, подписываюсь под всем, что вы сказали, уважаемый коллега. Более того, хочу добавить, сейчас на самом деле пришла та историческая
момент, когда мы должны партии партиями, у всех партий есть своя доктрина, и там нет народностей. У партии есть своя философия и свои партийные интересы. Вы абсолютно здесь правы. Я хочу лишь добавить, что сегодня, после того, как с Кишинева пошел конкретный наезд, и они открыто уже сказали, что они не пойдут ни на какие уступки, ни на какие условия. И вот если вы вот так не хотите, тогда вообще никак не будет. Тут гагаузы должны однозначно объединиться, консолидироваться, как это было перед референдумом 2014 года. Перед 2 февралем мы тогда все консолидировались, партийные принадлежности абсолютно не работали. Что касается вашего первого вопроса, что Илан Шор и это самое. Это его стратегия. Будет он идти в президенты, будет он идти в премьер-министры, будет его партия брать большинство. Сегодня жителям гагаузской автономии нравится, что что-то он показывает, модель какую-то, что произошло в Аргееве, что произошло в Тараклии, в других населенных пунктах. Социальные магазины, социальная поддержка, помощь. Он сегодня митингует. То есть гагаузы начали первые митинговать. Единственная оппозиционная партия, которая после гагаузского народа начала митинговать в прошлом году, я напомню уважаемым друзьям, когда поднялись цены на свет и на газ, и на всю электроэнергию, и когда выросла инфляция за 30-я партия ихняя. Я не в ихней партии, выборы не украли, чтобы Кишинев не диктовал, потому что если бы у них получилось это сломать, дальше пошло бы все, рухнуло бы как карточный домик. Сейчас, что касается Федора Доброва и что касается того другого митинга альтернативного, потому что в то воскресенье 21-го не было 2 митинга, уважаемый Дмитрий, а было 3 митинга. То есть была еще партия Шор, которая запустила референдум, чтобы народ Молдовы высказался на референдуме, как высказался народ Гагаузии в свое время. Поэтому у нас с Федором Федоровичем Добровым нет никаких проблем. Мы с Леонидом Добровым сегодня утром общались. У нас, как у каждого нормального активиста, есть споры. Вот когда Гагаузская республика создавалась, потом, когда автономия была, десятки тысяч споров было между ними, и сейчас, естественно, между нами тоже возникают споры. Но это не говорит о том, что мы, допустим, с Иваном Бессарабом, или же с Федором Федоровичем Добровым, или с Иваном Георгиевичем Бургуджи, или с другими, чтоб я имел какие-то некорректные общения, или как-то я к ним негативно относился. Что касается с их стороны, я вижу их заявления, я вижу некоторые выступления там в лайфе, это не Федор Федоровича касается, я на них не реагирую. Вот честно вам говорю, у меня уже другая закалка, поэтому я вижу в мой адрес огромную критику. Я думаю, что она неуместна, потому что вы правильно сказали, сегодня нету времени нам выяснять между нами отношения. Сегодня надо сконсолидироваться и показать центру, что мы едины. И я думаю, что наша коллега-журналист более потом подробно спросит по съезду депутатов всех уровней, всех созывов, который намечен на 27 мая. Там я подробно уже попытаюсь раскрыть, как мы могли бы объединиться и какую повестку мы должны вообще после такого натиска, какую повестку мы должны начать вообще диалог с центром. У нас есть такой вопрос, но у телезрителей и радиослушателей больше вопросов к вам, поэтому у нас есть дозвонившийся радиослушатель. Алло, здравствуйте. Алло, мы вас слышим. Ага, сейчас. Алло. Да, говорите. Я хотел задать вопрос Михаилу Петровичу. А как вас зовут? Петя. Петр. Петр, комрад. Anladım Петр Комрад. Михаил Петрович. Seslerim. Ben sizi bilirim. Tekstler siz de beni bilirsiniz. Asakalan her zaman bastonla mitinglerde. Oo, Aksakal biliyorum sizi da. Da. Hep içini kabul edin. Nokromi, Nanto'ya yaklaştırmayın da komradın kenarına. O layetti Çımpayeş'le gelmedi laf söylesin Çımpayeş. O hep kapardı ağzını. Nanto'dan gibi nasyonalist yok. O 90. yılda hep yine gelirdi Gagavuzları. Устойчивость etmek için de hep oyup gidiyor protif. Bunu istedim sana söyleyeyim Mihal Petrovic. Sağ ol. Da, ben bilirim sizi çok güzel. Kucaklarım sizi.
Sayın Aksakal, ben hepten isterdim söylemek, sağ ol sizin adından Petrojbudi. Hepsi aksakallara, hepsi bizim büyük kız kardeşlere. Kim o zaman kurdu Gagauzi, kim o zaman elbette durardı gece gündüz tadini olsun bizim devlet, olsun bizim parça halkımızın yercezi. Da siz büyük ihtiyarladınız. Çoğu ben görüyorum yaşlar akır. Hani yok zor yemek tarafından, zor uslugaları ödeme. Bu hem zor işler ben düşünüyorum hani biz bu işin daha çok lazım düşünme. Siz görüyorsunuz hani Maya Sandu onlar aldılar kendi kursu da onlar aydılar kendi yol cihazına. Onlar düşünmüyorlar insan için. Şimdi naşı Nanto için. Nanto'nun biz biliyoruz işini. O bakardı her zaman karıştırma. Nice 90. yıllarda aynı şimdi de. Biz yokunca vermeme ona laf. Biz lazım göstermeye. Hani biz açıkız. Biz lazım ondan laf etmeye. Ama biz lazım onu koyma yerine açan o bizi savaşır, unijat etmeye, savaşı bizi askarbilat etmeye. Biz dil lazım kolermeye diye böyle işler olsun. Çünkü halk onlar niçin bunu yapıyorlar? Ona göre yani biz aramızda çekişiyoruz. Biz aramızda dalıyoruz birbirine. Da onlar duydular yani biz şimdi dil kahve isince 90. yıllarda. Da onlar sandılar hani ona bizi vanca yutsunar biliyorsunuz. Büyük balık yutar küçük balıca. Ama 16'sın mayın. Ona gördüler hani Gagavuzlar kim herkes vanca tartışsına birbirinden ama açan geliyor zor vakitlerde var nasıl bir şey olsun biz hemen onlarız birlikte. Biz gördük hani halk topluluğun başı 2-3 saatin içinde topladı spesyal sesi. Yaptı böyle büyük işleri. Bana böyle hep oldu. Onun için biz Halez'den Gagavuzlar lan birleşmeye. Siz aksakallar bize gösteriyorsunuz yolunu. Biz gidiyoruz sizin yolunuzdan Sayın Aksakal. Biz tutarız yüksek bu bayrağı. Onun için kim de naşı söylemesin biz dönmeyeceğiz bu yoldan. Sağ olun Mikhail Petrovich. Mayın 27'sinde geçecek kurultay, съезд депутатов всех уровней. İş planda sadece bir soruş. Гагаузянын окуям Русча игнорирование власти Республики Молдова своих обязательств по гарантиям полной или безусловной реализации полномочий Гагаузии, определенных законом Республики Молдова об особом правовом статусе Гагаузии. Hem tabiristeyim söylemeni bu olay lazımdı geçti yıl Oktyabrin 2'sinde ama geçti bu yıla. Siz nice sayırsınız? O yılın geçerdi bu kurultay. Şimdi politika durumu Gagauziyada olacaktı başka türlü mü? Ben söyleyeceğim biraz Rusça. Söyleyin elbette. Yakışır. Hani bizim seyrediciler kim bizi bakır dış tarafından duysunlar. Значит, в 2022 году действительно 2 октября должен был пройти съезд депутатов всех уровней и всех созывов. Был назначен на 2 октября. Тогда организационный комитет буквально перед всеми событиями перенес эту дату, поскольку центр турецкая сторона, Турецкая республика, наши внешние партнеры, венгры, другие партнеры, которые с нами тоже в очень близком контакте, опять дали некие гарантии, что вот есть между нами межпарламентская группа, да, международным собранием и парламентом, и они будут взаимодействовать и выяснять отношения. То есть есть определенный план, можно будет сделать. И тогда действительно поверили и, как говорится, перенесли. Но мы увидели, что за эти полгода, чуть больше полгода, практически стало только хуже. Поэтому сегодня никто не собирается больше переносить. И на самом деле в повестке дня будет всего один вопрос. Всего один вопрос. Доверяем ли мы государству Республики Молдова, который является гарантом этого закона. Это был принят парламентом. Это не просто там какой-то
там уличный документ, это серьезный документ. По этому документу гагаузский народ живет последние 28 лет, вот сейчас будет в декабре 29 лет. Поэтому я думаю, что накопилось очень много вопросов у двух сторон. И наш договор между Камратом и Кишиневым, он практически подведен к нулю. Документ есть, но документ полностью расхолостили. Он полностью его выхолостили. То есть он остался на нуле. У нас все отобрали. Причем под улыбками, потихонечку. Естественно, и у нас есть вина, у наших властей гагаузской автономии, что вот так бесхребетно многие вещи прощали, отдавали, нас обыгрывали. Там наши внешние партнеры все пытались говорить, что у вас автономия молодая, вот Оланды или другие, там, да, они по 100 лет уже автономиям, они еще формируются. Но если другие автономии идут вперед, наша автономия шла только назад. И вот сегодня съезд наверняка выдаст нормативный какой-то серьезный документ. Это Курултай. Об этом мы говорили, общественники, вы знаете, и на митингах, и на круглых столах. Мы обязательно призывали и исполнительную власть, и законодательную, что ну вот, давайте, потому что только Народное собрание вместе с исполкомом могут назначить это. Съезд депутатов всех уровней, всех созывов. И потом они должны взять во внимание поручение съезда. Вот мы посмотрим, что будет 27-го. У нас есть телефонный звонок, и у меня потом Пожалуйста. будет вопрос еще по съезду. Да, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, это из Представьтесь, Баурчи, Да. Иван. Иван. Sesleririm Иван. Misa, ben bir stence historiyi te skoladan beri hem de sonra da ben bilirim. 18. yıldan 40. yıllara ki Rumunlar buraya geldi. Evet. Kendi geldiler burada çorbacı oldular. Elbette. 500 yılı geri. Burada kok vardı Rumun'dan. Doğru söylüyorsun aksakal. Değil de Osman'e daha Rumunlar da yoktu 500 yıl geri. Господар Шефан Чамари и Кикен Бухаресте. У нас технические неполадки, и сорвался звонок, к сожалению. Ничего, мы поняли. И я отвечу, что имел в виду дядя Ваня, наш уважаемый Аксакал с Баурчи. Вот о чем говорит наш уважаемый радиослушатель, что нас постоянно говорят, что мы на этой земле гости, пришлые, вы видите, да, мы пятая колонна, мы изгои. Но если вот послушать, о чем сказал Аксакал с Баурчи, надо только посмотреть на села, которым сотни лет. И еще румын не было, о чем он говорит. Но гагаузы уже на этой Буджакской степи уже делали эту землю плодородной, благодатной. И нельзя забывать, кто эту землю нам дал. Мы шли с Балкан, но более того, это было второе переселение. А наши предки изначально здесь уже много веков живут. Второе переселение – это 18 век, там, конец 17-го. А до этого же наши тоже предки здесь жили. И когда нам говорят, что мы не отсюда, можно зайти на наше кладбище, увидеть там 730 года захоронение наших родственников и так далее. То есть это наша земля. Нам незачем стыдиться. Это, и понимаете, когда кое-кто говорит, что вы будете говорить на румынском языке и никаком другом, ну, извините, да, наши дети должны изучать государственный язык, пока он молдавский. Поменяете там в Конституции, нет вопросов, будем не шулерским путем, а нормальным. Или же выйдите на референдум, узнаете, как себя считают братья-молдаване. Но что касается Гагаузии, так у нас есть своя Конституция, уложение, которым было недавно 25 лет. Там черным по белому написано, что у нас 3 государственных языка. Это гагаузский, молдавский и русский. Причем мы заходим, я много раз говорил, что мы заходим на рынок, на любой рынок, мы слышим разную речь, и болгарскую, и молдавскую, и гагаузскую, и русскую, и украинскую. Никаких проблем вообще нету на языковом, на национальном, у нас здесь каком-то межэтническом уровне. У нас здесь все люди живут мирно и дружно. Абсолютно. И братья молдаване, если так вот взять по-честному, весь молдавский народ нам братья.
И они все знают, что благодаря кому еще Молдова существует в рамках независимой республики. Это гагаузы. Да, может быть, кому-то неприятно это слышать. Да, кто-то говорит, что они одеяло тянут на себя, ничего подобного. Если бы гагаузов не было в 90-м году, их надо было придумать, потому что республики Молдова не было бы. И Аксакал абсолютно прав, что с 1918 по 40 наши бабушки и дедушки рассказывали, как их здесь угнетали. Понимаете? И поэтому, понимаете, когда... Вот сегодня действующая власть пытается нам навязать свои нарративы, но вы это делаете по-другому, чтобы народ поверил вам и пошел за вами. А гнать под дубинку, под плетку и говорить, что если не так, то по-другому вообще никак не будет. Это неправильно. Когда государство уводит из страны государственный банк, национальный, Драгуцану, там губернатор, когда правительство дает разрешение банку вывести $1 миллиард в банки, другие банки, в коммерческие предприятия, и когда эти деньги потом уходят, а мы знаем, что НЦГП и СИП круглосуточно сидят в банке, там 24 часа в сутки, и там ни одна, не просто мышь, там муха не пролетит без их разрешения, а тут утекают миллиарды, и они опять на кого-то ссылаются, кого-то так как бы обзывают или как бы ищут эти деньги, да? Так деньги все знают где, и европейские партнеры, и вы, государство, знаете где. Просто очень интересно постоянно держать за ниточку вот этот вот вопрос. И людей постоянно, как говорится, если не национальный вопрос, то коррупция. Если не коррупция, то язык. По большому счету сегодня мы видим, как газ 30 лей. Кто нам может объяснить? По каким критериям вы считаете эти деньги? Сегодня на топе, там, на ФАБе можно взять уже на рынке в Европе по $350 за 1000 кубометров. Почему у нас такая цена? Сейчас перед выборами они решили там чуть-чуть нам морковку, да, там покажут. И это говорит президент, что это не связано с выборами. Идет просто сейчас вот у нас есть возможность чуть-чуть снизить. А цена давно пошла вниз. Понимаете? И они не могут объяснить, как они вот раздевают этот народ. Понимаете? И, к сожалению, наш народ тоже он привык не жаловаться. И вот он концы с концами сводит. На митинги пытается поехать. Их туда не пускают. Автобусы закрывают, унижают, оскорбляют. Перекрывают дороги, площадь перекрывают. Но мы видели, что президент сделала себе митинг. Она всех туда загнала. Финансы туда ушли немеренные, понимаете? Гонорары уже все ясно, по СМИ уже говорят, даже там, какие певцы там по 30 тысяч евро взяли. Поэтому рассказывать о коррупции или рассказывать о каком-то воровстве от других надо начать, знаете, как та пословица, может быть старая, но она верная. В своем глазу бревна не замечает, а у соседа соринку смотрит там снять. То есть здесь есть вещи, которые центральная власть, к сожалению, не может не ответить ни на одни вопросы. Мы идем в Европу, не вопрос. Но в Европе автономию уважают. Вот сейчас приедет этот саммит будет. Я вообще предлагаю депутатам Народного собрания приостановить рабочую группу. И не я один, многие общественники предлагают приостановить и громко заявить, чтобы аккредитованные дипмиссии услышали, и ихние президенты, и ихние премьер-министры, чиновники, которые приедут, пусть они будут разбираться, почему автономия приостановила. Надо сказать, что идет огромное давление, гонение. Почему наших лидеров не будет на этом саммите? Что, в Молдове нету гагаузской автономии с особым специальным статусом? Почему наш Башкан, председатель Народного собрания, председатель этой нашей комиссии, почему их там не будет? Чтобы поговорили, почему Европа не спросит, где эти двойные стандарты, сколько их можно видеть? Давайте поговорим с гагаузами, все нормально у них. Мы говорим, что в Европе национальные меньшинства – это очень как залог такого смотрения. А что получается? Мы не нацменьшинство. Мы маленький малочисленный народ. Это серьезно. Нацменьшинства могут быть болгары. У них Болгария есть. Русские, у них Россия есть. Украинцы, у них Украина есть. А мы второй по численности народ, который имеем право здесь только. Есть молдаване, Молдова, и есть гагаузы, Гагаузия. Мы два народа здесь. А остальные другие нацменьшинства. Что
происходит с гагаузским народом. А его технично потихонечку истребляют. Мы только за это. Мы хотим диалог, мы хотим мирный диалог. Мы хотим с центром. Мы на протяжении более 30 лет говорим, что мы хотим диалог. Давайте садитесь за стол переговоров. И вы должны признать, что автономия состоялась. Мы есть как автономия. Мы часть этой страны. Мы после Чукурминжира здесь не живут какие-то инопланетяне. Здесь живут такие же люди с такими же проблемами. Но дайте нам возможность, если Гроссу говорит, мы гранды заберем, мы с налоговой разберемся, деньги не дадим, мы Башкана не признаем бандита. Ну хорошо, к Шору у вас есть вопросы. А Евгения Буйклы, Александровна Гуцул, к ней какие вопросы? За нее народ проголосовал. Она что, тоже бандит? То есть вот эти вот вещи, они отталкивают людей. Спасибо. Есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло, я еще раз, слава богу, дозвонился к вам. Михаил Петрович, это я опять Иван Николаевич. Да, я признал, что я был вместе с Санду и хотел изменения в стране, в том числе и Гагаузии. И какие мои договоренности с ней были, ты прекрасно знаешь. Насчет автономии я с ней говорил. Но вопрос не в этом. Михаил Петрович, я вас попрошу, у вас есть возможность пригласить меня на передачу вместе с вами. И мы много чего обсудим. Но я хотел бы задать вопрос. 4000 гагаузов стоят возле ЦИКа и возле суда. И приходит даже одна машина полицейских с Кишинева и забирают документацию. Как вы это можете сказать? Вы патриоты, если вы оставили этих бедных пару человек там. Почему вы не ночевали целую ночь там? Вы, Константинов, весь народ, который там были. Чтобы не позориться. Вы нас опозорили. Вы ждали там, кричали, когда надо было защищать. Вы взяли, убежали. Это самое интересное. Но хочу ответить вам на тот вопрос, который вы сказали недавно, что да, Шор нас купил за 500 миллионов лей. А если Шор завтра поставит какого-то гомосексуалиста, скажет, голосуйте, будем голосовать? Вы сейчас хотите сказать, что выборы честные были? Я готов предоставить вам показать, как был подкуп. И как лично мне предлагали. И вы хотите сказать, что сейчас здесь поправятся выборы? И хочу, чтобы через ваше радио сказать одну вещь. Пока мы не прекратим покупать и продавать избирателей, не ждите никаких перемен. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Иван Николаевич, активный радиослушатель. Мы знаем Ивана Николаевича. Иван Николаевич, мы с вами можем встречаться, понимаете, 10 тысяч раз на любой площадке, и мы с вами виделись. Вам вот рассказывать, кто какой патриот, и кто куда ушел, кто куда убежал, вы можете только судить о своих действиях. Что касается Шора, поставит он Голубого, не поставит он Голубого, кого мы потом будем избирать. Когда мы принимали закон против гомосексуалистов в Гагаузии, я вас там не видел. Когда мы делали референдум, я вас там тоже не видел. Что касается защиты того или иного объекта, когда мы поняли, что вот эти вот бумажки, которые они хотят взять, они абсолютно не нужны, потому что они могут пойти с ними только в одно место, мы приняли решение сделать более главную вещь – провести заседание специальное. Поэтому, Иван Николаевич, вы многих вещей не знаете. Вам, понятно, можно покричать, пооскорблять. Это нормально. Я как бы отношусь к вам с уважением. Единственное, попрошу редакторов, если один раз человек задавал уже вопросы, нет смысла переводить в полемику. Это же не эфирное какое-то у нас многочасовая дебаты. И вы знаете, честно говоря, неприятно слышать от вас такие вещи. Мы много раз друг у друга были в доме, много раз друг друга поддерживали. Насчет купил, продал. Человек его выиграл выборы. Вы говорите, нету другой модели вообще сегодня в мире. Как проходят выборы везде. Так выигрывала Санду, так выиграл Байден, так выигрывают в других государствах. Нет другой, вообще нет другой модели. Вот когда вы, Иван Николаевич, предложите другую модель, ее сделаете, она будет работать, устроена будет, и будет она интересна, и многие, допустим, запатентуют ее и начнут действовать по вашей программе, тогда нет вопросов, мы готовы согласиться с вашим проектом и идти по вашим стопам. Но сегодня чуть-чуть другая модель. Сегодня работает мир по-другому.
В Америке, я больше вам скажу, официально есть лоббистские компании крупные, открытые, которые этим занимаются. Поэтому, что касается Шора, сегодня мы конкретно, спикер, уже раз есть новоизбранный Башкан, старый Башкан уходит, плохо, хорошо, кто работал, ему дает оценку народ Гагаузии. Не вы и я, а народ в целом Гагаузии. Я тоже был не согласен, у меня тоже было другое мнение. Но у большинства народа сегодня другое мнение. Поэтому мы должны уважать мнение большинства. И сегодня, когда Елан Миронович и его кандидат готовы вложить в страну, готовы вложить в гагаузскую автономию серьезные проекты, ну, извините, дорогой мой, сегодня мы все за это боремся. Пусть они вложат. Понимаете, было много сказок об аэропортах, об каких-то предприятиях. Сегодня люди пришли, реально будут делать. А мы должны посмотреть, если этого не произойдет, вот тогда мы займемся тем, чем мы с вами занимались, когда не происходило. То или иное мы с вами закрывали, перекрывали дороги и неоднократно вместе. Поэтому у меня к вам нет претензий. Вы хотите со мной пообщаться, у меня двери открыты, я готов. Но высказывать вот это на общественное мировоззрение, когда мы говорим о консолидации, это не та история, Иван Николаевич. И то, что когда вы делаете альтернативные митинги, туда приходит 5 человек, но говорят об этом, что вот там есть, там коррупция, там воровство, там и мне предлагали. Вы хоть покажите бы, ну просто бюля бушнала этмя, ну битерин уже бы. Михаил Петрович, вернемся к нашей теме. Я хотела бы задать такой вопрос. Организация митингов, которые проходят на территории Гагаузии, и будущий съезд депутатов, не произойдет ли так, что Гагаузию опять обвинят в сепаратизме? Не боитесь ли вы этого? И окончательно сейчас нет диалога между Кишиневым и Гагаузией, но его, может быть, вообще не будет. Отвечаю на ваш вопрос коротко и конкретно. Когда Гагаузия ставила ультимативно, потому что до сегодняшнего дня мы заигрывали друг с другом, две стороны, пытались договориться, найти. Сегодня нужно поставить вопрос так, чтобы сесть и в конце концов с посредниками сесть и договориться. Наверное, закончены уже вопросы между нами, где мы могли бы доверять друг другу. И вот такие люди, как Иван Николаевич, как многие другие, я хочу сказать, что призываю всех, все стороны, все партии, которые любят и считают себя гагаузами, беспартийные, мы обязаны друг с другом поговорить без камер, не выходить на этот телевизор, эфир, поносить нас или в комментариях там. Это неправильно, ребята. На нас мир смотрит без гагаузларызбы. Бианда делим святой, честный. Ну, как-то лязым барабар отурмала фитмя, претензии какие-то предъявить. Сейчас мы должны быть вместе, как никогда. Вот как на референдуме, да, тогда было. Мы тогда вбили уже, у нас есть за собой право. В случае, если Молдова теряет суверенитет, мы оставляем за собой право. Но также у нас есть и вектор развития. Съезд сегодня покажет центральным властям и даст им время для того, чтобы они привели в соответствие. Такого давно не было. О чем сейчас съезд, такого давно не было. Мы выходили 28 вопросов, и мы потом слушали их, они нам опять обманывали. Все, сегодня один вопрос, и все. На этот вопрос Центр обязан будет ответить. Им, естественно, предоставится время, пусть они ответят. Если они не ответят, естественно, для этого есть народ Гагаузии. Дальше он будет принимать решения. Народное собрание, исполнительный комитет – это слуги народа. Они должны будут только выполнять волю народа. Вот и все. А вы говорите, хуже или лучше будет? Так хуже уже некуда. Уже много лет говорят о том, и вы в нашей программе сегодня неоднократно упоминали о том, что полномочия Гагаузии урезаны. Это уже констатация факта. Или закон об особом правовом статусе Гагаузии, Гагаузии либо частично осуществляется, либо вообще не выполняется обязательство. Почему так происходит уже много лет и кому это выгодно? Сейчас, смотрите. С самого начала мы пошли по неправильному пути.
мы с самого начала доверились, во-первых, наши партнеры, которые стали гарантами, чтобы Молдова стала гарантом над гагаузским законом об особом правовом статусе. Что такое особый правовой статус? Это закон со специальным статусом, но в Конституцию он не был внесен как специальный статус, просто органический закон. Другие законы, которые принимались после 1994 года, они постоянно, как говорится, чихали на нож закон. И вот потихонечку закон об особом правовом статусе есть, но все нормативные акты, все базовые договоренности между Камратом и Кишиневым, они сведены к нулю. То есть есть госканцелярия, которая отменяет решение Народного собрания и исполнительного комитета. Это нонсенс. Есть сегодня у нас прокуроры, которых их не хотят видеть у нас. Есть сегодня УВД, которая превращена в обычную полицию. У нас есть сегодня налоговая служба Гагаузии, главная налоговая служба Гагаузии, которой просто номинально у нас нету цифр. И деконцентрированные службы и так далее, и так далее. По сути, если мы посмотрим, закон об особом правовом статусе как был, тот наш общий закон, он так и есть, просто изнутри все вырвали, понимаете? Сегодня никакая аккредитация не может проходить, сегодня все структуры полностью уничтожены, все лаборатории, которые здесь проходили, и по вину, и по овощам, по фруктам, все забрали, Кагул, Кишинев. Это специально сделано. Почему? Потому что они понимали, что у нас есть инструмент, и мы им хорошо пользовались. Почему? Потому что действительно мало-много гагаузский народ развивался. Да, и партнеры помогали, и Турция, и Россия, и страны СНГ, и страны, конечно, Европейского Союза. Никаких вопросов, всем благодарность. Но они понимают, если в полной мере будет работать закон об особом правовом статусе, во-первых, есть статья 18 в нашем уложении, где по той статье вообще наш бюджет автономии, так как мы являемся 5% численность, он на сегодняшний день более 3 миллиардов. Нам центр не додает ежедневно, ежегодно, и уже они, наверное, задолжали нам 1 миллиардов 100, как минимум. Они сегодня делят деньги, они даже нам не говорят, как они делят. По какой это сам. То есть получается, что практически больше 70% деньги же приходят с таможенных сборов, больше 75-74%. А обратно они там подкидывают какие-то денежки и говорят, вот мы вас датируем. Да ничего подобного. Мы также работаем, как Бессарабский район, Хинчешский, Бричанский. Мы часть этого народа, то есть молдавского целого. Мы часть этого государства. Поэтому сегодня, если делиться надо правильно и по-честному. Вот даже за прошлый год пришло $1 миллиард, $1 миллиард евро. Какие-то деньги грантовые, какие-то деньги кредитные. Почему вы нам, как 5%, не дадите и грантовые, и кредитные деньги, и бюджет правильно не распределите? Там более 80 миллиардов, нам выходит около 4 миллиардов. Тогда мы не будем ходить с протянутой рукой. Мы с этими деньгами и пенсии поднимем, и заработные платы, и пусть будет газ по 30 лей. Мы сможем наших пенсионеров обеспечить точечно. Мы сможем посмотреть, помочь малому и среднему бизнесу, чтобы он не убивался. Потому что мы видим, что крупные компании, как Kaufland, как Linella, как и другие компании крупные заходят, а рынки убиваются, рынки умирают. То есть те люди, которые всегда могли хотя бы не просить у государства что-то, а сами себя люди содержали на рынках, то сегодня я же вижу, что происходит на рынке. Люди ждут, да, покупатели проходят, но ничего не покупают. У людей нет денег, элементарно. Люди сегодня экономят на всем. А почему? А они просят хотя бы у Бога одного, чтобы заплатить за услуги. Потому что у нас порядочные люди. Они не любят накапливать долги. Вот они сейчас, до сегодняшнего дня, я со многими общаюсь. У меня круг людей очень большой. От среднего класса до самого низкого. Более того, и с крупным бизнесом тоже общаюсь. У всех проблемы, и проблемы разного характера. Но есть люди, которые с зимы вышли, они еще не закрыли долги. Проблемы большие. Государство не думает о нас. А кто такое государство? Государство – это правящая элита. Это сегодняшняя элита, которая взяла обязательства перед гражданами Республики Молдова. А мы часть Республики Молдова. Мы жители Гагаузии. Мы что-то сверхъестественного просим? Нет. Мы хотим просто уважения к нашему народу. Мы хотим уважения к нашему статусу, который мы добились. Нам кричат, мы вам зря его отдали.
Да никому вы ничего не давали. Если бы мы у вас что-то просили, вы никогда бы нам не дали. Это мы заработали потом и кровью. Мы заработали в сложнейших условиях. Более того, когда был заключен договор между Кишиневым и Камратом, Мирча Иванович Снегур, я хочу напомнить, кто нас будет смотреть, телезрители с той стороны, потому что очень внимательно в последнее время смотрят за ГРТ. После этого Мирча Иванович Снегур заработал человека года в Европе, когда мирным путем два братских народа нашли общий язык. Поэтому мы думали, что вы пойдете дальше, чтобы приднестровцы увидели этот путь и пришли обратно в семью, в молдавскую. Но вы начали уничтожать гагаузскую автономию. А вы, когда уничтожаете гагаузскую автономию, естественно, тот другой регион никогда не захочет вернуться обратно. Это факт. Михаил Петрович, к сожалению, у нас больше не осталось времени. Поэтому, если вы хотите обратиться к жителям, у вас есть такая возможность. Пользуясь случаем, учитывая то, что меня пригласили в организационный комитет по созыву Курултая Гагаузского съезда депутатов всех уровней, всех созывов, конечно, все мэры, председатели районов на своем уровне пригласят всех. Я хотел бы лично пригласить, я имею такое право, поскольку я в организационном комитете, мне многие говорят, что нет, ты не можешь. Я сегодня говорил с аксакалами, это обязательно нужно, чтобы приглашал там председатель Народного собрания или башкан, нет такого. Есть организационный комитет, мы сегодня опять будем в 4 часа собираться, опять будем принимать некие решения, как пройдет съезд. Сегодня мэры собирались у председателя Народного собрания, все мэры Гагаузской автономии. Также была дискуссия по этому поводу и дискуссия по будущим инвестициям в гагаузскую автономию, как будут деньги, на каких условиях и в каких объемах каждое населенное село войдет. Поэтому я бы хотел попросить всех депутатов, всех созывов, всех уровней, уважаемые друзья, 27 мая в Доме культуры города Камрат будет проходить съезд депутатов всех уровней, всех созывов. Приходите, я вас лично приглашаю, я постараюсь всем отправить пригласительные со своей стороны, сколько сможем. Аркалык, Ватан, Миллет Санжисы, вы обязательно должны быть. Совет старейшин, Михаил Васильевич Киндигелян там будет, всех приглашает вас тоже. И мы действительно должны провести серьезное заседание, без криков, без каких-то там дискуссий. Сейчас до этого 27-го мы еще поспорим, поговорим, но туда мы должны выйти с общей повесткой. И чтобы мир увидел, что гагаузы – это серьезный народ, и они не просят что-то сверхъестественного, они требуют выполнения того закона, который обещала, гарантировала Республика Молдова защищать и охранять. Вот и все. Саул Дослар, Яшасын Гагаузия, Яшасын Гагаузлар, Яшасын Молдова, Гагауз Ери Илери. Саул Михаил Петрович, бүгін пайылдыңыз bizim студиямызда bu диалогта doğru her bir soruşa kendi bakışınızı söylediniz. Korkmadınız bir de soruştan. Onuştan sanırım hani kurultayda geçecek uğurda hangisine düşündünüz yapma. İnsan da toplanacak. Olacak bir çıkış hangisi yardım edecek ilerletme Gagauzi'ye. Sayılar gitme. Saygılı seyirciler hem radyo izleyiciler kalın bizimle GRT kanalda.